अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 67 से लेके 71 तक की आयत को एनालाइज करेंगे, इनकी तरकीब करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस आयत को हम डिवाइड करते हैं आयत नंबर 67 को। जी रोल नंबर 13 सिस्टर साजिदा स्टार्ट करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واو استنافیہ ہے اس ظرفیہ مضاف قال فعل فعل ماضی ہے قاف واو لام اجب فاوی ہے یہ اور موسیٰ یہ مبنی اسم ہے اور اسم الفاعل ہے یہ اس کا قال کا فاعل ہے یہ قال بابنون سے ہے، فائل ہو گیا ٹھیک۔ لی قوم ہی لی جو ہے یہ جار ہے اور قوم ہی مضاف اور مضاف الیہ ہے اور یہ متعلق بن گیا کالا کے۔ بالکل ٹھیک۔ اس سے اور کمپلیٹ کریں گے آگے۔ اب اس کو یہ بتائیں کہ قالا سے لے کے یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ قالا اپنے فعل اور متعلق سے کالا یہ جملہ فعلیہ بن گیا، جملہ مضاف فعلیہ، مضاف الیہ اور یہ مضاف ظرف مضاف کے لیے ظرف مضاف کے لیے مضاف الیہ بنا، اور یہ ایک اور مخصوص فعل کے لیے اس گروہ کا مفعول بھی ہے پورا۔ ویری گڈ۔ اس کرو ایک فعل ہے، اس کے لیے جو معذوف ہے اس کے لیے یہ مفعول بنتا ہے، اور یا پھر مفعول فیہ بھی بنا سکتے ہیں، متعلق مفعول فیہ نہیں سوری متعلق بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کا ٹرانسلیشن کریں اتنے حصے کا۔ اور اس جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی اپنی قوم کے لیے یا اپنی قوم کو، اس کو تم یاد کرو وہ وقت کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، میری قوم نہیں ہے اس میں۔ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بس اتنا ہے، یہ اے میری قوم میں ابھی اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں۔ ٹھیک، یہ اتنا حصہ تھا۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، کیا کہا؟ تو اب وہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو پھر جی اسم ہے، اسم از حرف مشبہ بالفعل ہے۔ اسم ہے ان اللہ نہیں، صرف اتنا کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہے نا، اسم ہے، حرف ہے نہیں، اسم نہیں حرف کہیں گے، حرف ہے۔ اسم نہیں ہے، سوری نہیں یہ اسم نہیں ہے، سوری یہ حرف ہے۔ یہ آگے اس حرف کا ہے، اسم آئے گا، اللہ ہے، اسم انہ ہے، ٹھیک۔ اسم انہ ہے۔ جی جی اور بالکل۔ یأمرکم، امر یأمرو، کون سا یہ فعل ہے؟ مفعول، یہ ہوا فاعل ہے۔ اچھا، امر یأمرو باب نون سے ہے، یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فعل مضارع ہے، تو ہوا اس میں فاعل ہے، ٹھیک۔ اور یہ اپنے بعد جو ہے دو مفعول جاتا ہے، تو دیکھتے ہیں آگے۔ ان جو ہے یہ، اس میں جو قوم کی ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ اچھا اس میں کم مفعول ہو گئے، پھر مفعول بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے اور مفعول بھی۔ ان ٹھیک۔ یہ مصدریہ ہوتا ہے، ان ہاں، مصدریہ۔ حرف ناصبہ مصدریہ۔ ناصبہ اس لیے کیونکہ اپنے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، اور منصوب مصدریہ اس کر لیے کہ دیتا ترجمے میں یہ مصدر کا معنی دے گا، ہے، مصدر کا اس کی معنی وجہ دے گا، بالکل۔ سے۔ اور یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اور نون رابطی کو گرا کر اس کی جگہ الف کو لگا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اس وقت یہ نون کس وجہ سے گرا ہوا ہے؟ مجزوم ہونے کی وجہ سے یا منصوب ہونے کی وجہ سے؟ یہ منصوب ہونے کی وجہ سے گرا ہے۔ ویری گڈ۔ اب اس کے روٹ لیٹرز اور باب۔ زال با خ زبا خ یزبا، باب اور فا سے با فا سے، فاعل۔ یہ بالکل۔ اور اس کا فاعل ہے انتم۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے بقرۃ۔ بقرۃ یہ مفعول بھی ہے، با قاف، اس کے بھی روٹ لیٹرز ہوں گے، فعلتن کے وزن پہ ہے یہ۔ ٹھیک، تو اب یہ تذبح بقرۃ کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ فعلیہ بن گیا نا،
ये जुमला फेल आपने अब फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया होकर इन्ना मस्दरिया की वजह नहीं, से अभी ना के लिए म, नहीं, या मुरू के लिए कुछ अच्छा बनेगा। अच्छा, ये या मुरू के लिए जो है ना ये बनेगा, या मुरू आप के लिए मफूल बनेगा। मफूल बनेगा। आपने जैसे बताया था ना कि ये हमारा या मुरू दो मफूल जाता है, कि किसको हुक्म दिया और क्या हुक्म दिया, तो ये बिल्कुल, जिसका मुतादी दर हुक्म दिया मुतादी जाता है। है वो बा की प्रोपोजिशन के साथ आता है, और जिसको हुक्म दिया जाता है वो हम्म तो विदाउट इस वजह से यहाँ पे दो प्रोपोजिशन होता मफूल है, यहाँ पे है। अन की वजह से अब ये पूरा जुमला फेलिया होकर ये मफूल बन मन जाएगा, आने होता यामुरु है मफूल के लिए दूसरा या मफूल। मुरू के लिए अब यामुरु फेल अपने फाइल और दोनों मफूल से फाइल और मिलकर कौन मफूल सा से जुमला बना? मिलकर जुमला फेलिया हो गया। हम्म और ये दोनों मफूलों से मिलकर यानी जुमला फेलिया खबरिया होकर इन्ना की खबर बना और मुहल्लन मरफू हो जाएगा। ये इन्ना अपने हम्म इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया होकर मुहल्लन मंसूब करार पाएगा। और काला फेल और और ये अपने फिर इसम इन्ना खबर इन्ना से मिलके जुमला ये इसम। जुमला इसमिया हो जाएगा। और काला फेल अपने फाइल मूसा और अपने मफूल बिही और अपने मुतल्लिक लिकौमी ही से मिलकर जुमला फेलिया होकर मुजाफ इलैह बन जाएगा इस ज़र्फिया का। वेरी गुड, बिल्कुल आपने पिछली अब आयत ये के साथ इसका बनेगा। कनेक्शन जोड़ दिया, कि अब ये जो अभी इतना हिस्सा इस वक्त स्लाइड में है, इन अल्लाह से लेकर ये पूरा मफूल बनेगा जो पिछली स्लाइड में कौला आया था, उस कौला के और लिए ये मफूल बन जाएगा, या मकूला कह ले। फिर कौला अपने फाइल और मफूल, फाइल था मूसा अलैहिस्सलाम का नाम, और ये मफूल मिलके फिर पूरा इस ज़र्फिया के लिए मुजाफ मुदाफ इलैह, और फिर मुदाफ इलैह मुजाफ मिलके फिर अपना वो महजूफ मफूल एक बन फेल के जाएगा लिए मफूल उसकुर बन फेल जाएगा। के लिए। बिल्कुल, वेरी उसकुर गुड। फेल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला हम्म फेलिया इंशाइया हो जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये जो अन तज़बहू बकरतन, ये पूरा जुमला फेलिया महल्लन मंसूब क्योंकि मफूल बन रहा है, और यअमुरु फेल अपन पूरा ये पूरा जुमला फेलिया जो है ये महल्लन ये मरफू क्योंकि खबर इन्ना बन रहा है, और फिर इसम इन्ना खबर इन्ना मिलके जुमला इसमिया होके महल्लन ये मंसूब क्योंकि ये मफूल बन रहा है। तो इनका भी मैंने आपने माशाल्लाह साथ आपने भी बता दिया था इराब, आप इसका ट्रांसलेशन कर लें। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला या अमरुकुम वो हुक्म देता है तुम्हें अन तस्बहू बकरा ये कि तुम ज़िबह करो गाय। हम्म बिल्कुल इस तरह से भी किया जा सकता है कि अगर आप लफ्जी तर्जुमा करना चाहें ना, कि बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम सबको, अन के तज़बहू तुम सब ज़िबह करो बकरतन एक गाय। एक गाय अन को। का आप तर्जुमा बिल्कुल के करके कर सकती हैं, कि के तुम ज़िबह करो एक गाय। लेकिन अगर क्योंकि अब ये अन मस्दरिया है और मस्दर के लिहाज से आप ट्रांसलेशन करें तो फिर इस तरीके से करेंगे कि अल्लाह हुक्म देता है तुम सबको एक गाय ज़िबह करने गाय का, ज़िबह करने का। करने बिल्कुल का एक इस तरह गाय से। ज़िबह। तो वो फिर मस्दर के लिहाज से मायने में चला जाएगा, क्योंकि फिर जब आप मस्दर में करेंगे ना, फिर हाल वगैरह, हाल मुस्तकबिल का, मुदारे का उमूमन हाल या मुस्तकबिल में किया जाता है ना, तो वो उस लिहाज से फिर नहीं होगा। बिल्कुल तो ठीक। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से भी आप सबको इजी लगे आप उस तरह कर सकती हैं। तो दो स्लाइड्स आपके हो गए ना साजिदा? जी जी, दो हो गई। चलें ठीक है, तीसरी नेक्स्ट कर दो। इंशाल्लाह। अगर कोई और किसी ने ना ज्वाइन किया तो फिर आप बेशक आप कीजिएगा। रोल नंबर ठीक। 14 सिस्टर आयशा नहीद। रोल नंबर 15 सिस्टर सादिया बीबी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी सिस्टर सादिया। जी जी स्टार्ट करें इंशाल्लाह ताला। आज आपकी फर्स्ट क्लास है? जी, ओके मतलब पार्टिसिपेट ठीक है, आज कर रही हूँ, इसमें क्लास ले रही हूँ। कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अच्छा होगा। कालू के बारे में बताएं। कालू माजी, क्या माजी? फेल माजी कहें, ठीक है पूरा। फेल माजी है। मा हाँ फेल और माजी है। काफ और लाम इसके हरूफ है। ठीक, बा बताते हैं। बाब फाला, बाब, दोबारा गौर करें, काला यकूलू। काला यकूलू, हम्म नसरा यंसुरु। काला। बाब नून से होता है ये, ठीक है। ओके, ये काला यकूलू बहुत इस्तेमाल होता है, तो इसको तो आप बिल्कुल याद कर लें जुबानी। काला यकूलू ये बाब नून से आता है। और इसके अंदर फाइल क्या होगा? फाइल इसमें हम,
ہم فائل ہے، بالکل صحیح. یہ جو واو ہے یہاں سے آپ کو گیس اندازہ ہوا ہوگا اس واو سے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے اور غائب کا صیغہ ہے. گڈ. آگے جو حمزہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف استفہام. ویری گڈ. اور تعجب میں نے اس لیے لکھا کیونکہ اس میں سوال نہیں کیا جا رہا ہے، ایک تعجب کے طور پہ جو ہم عموماً کوشچن انداز سوالیہ انداز میں بات پوچھتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک تعجب ہوتا ہے، تو یہ اس انداز میں ہوگا بات. آگے تتخذون تتخذون فعل کون سا ہے، ماضی مضارع یا امر؟ پہلے یہ بتا دیں. فعل مضارع. ٹھیک ہے، اب اس کے روٹ لیٹرز. اس کا روٹ لیٹر تا، ہے اور زال. اچھا یہاں پہ جو ہے نا بظاہر تا نظر آ رہا ہے، لیکن حمزہ اس کے اندر روٹ لیٹر ہے، حمزہ خا ذال. یہ حمزہ جو ہے یہ صرف یہ، ویسے میں پہلے بہت سارے لیکچرز میں ایکسپلین کر چکی ہوں، اس لیے آج کے اس لیکچر میں ویسے میں ایکسپلین نہیں کر رہی، وربلی ایکسپلین کر رہی ہوں، مطلب میں نے ریٹن فارم میں کافی بار ایکسپلین کیا ہوا ہے، تو آپ پچھلے لیکچر ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے. جب باب افتعال میں حمزہ فا کلمہ پہ آ جائے، یعنی فرسٹ روٹ لیٹر کے طور پر آ جائے حمزہ، دیکھیں پہلا حرف ہی حمزہ ہے، اور یہ صرف باب افتعال کے لیے ہے یہ رول جو میں بھی بتا رہی ہوں، کہ یہ جو حمزہ اگر آ جائے فا کلمہ پہ تو اس حمزہ کو تا میں بدل دیتے ہیں. پھر ایک یہ حمزہ تا میں بدلتی ہے، پھر باب افتعال کی بھی تا ہوتی ہے، دو تا ہو جاتی ہیں تو ان کو مرج کر کے تب یہ اوپر شدہ آئی ہے. جو پہلی تا ہے یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ علامت مضارع ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو دوسری جو تا کے اوپر تشدید ہے، اٹ مینس کہ یہاں پہ دو تا ہے، ایک تا یہ جو حمزہ کنورٹ ہوئی، اور دوسری تا جو باب افتعال سے ہے، تو اس وجہ سے. اور اب باب افتعال تو میں آلریڈی بتا چکی ہوئی ہوں، یہ باب افتعال ہو گیا. اور اب اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا فاعل کیا ہوگا. فائل نحنو. نہیں نحنو نہیں ہو سکتا، یہ جو ساتھ میں اٹیچ ہے نا نون، وہ مفعول بنے گا، وہ مفعول بنے گا. یہ جو نون الف نا ہے یہ مفعول بنے گا. یہ جو تتا میں جو شروع میں تا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ انتا کا صیغہ ہے، حاضر واحد کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. انتا فاعل ہے، اور یہ جو نا کی ضمیر ہے یہ پھر اب کیا بنے گی؟ نا کی ضمیر کیا بنے گی اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے؟ جی، نا فعل کے ساتھ نحنو جب کا بھی ہوتا ہے. ضمیر اٹیچ آئے گی وہ کیا ہوگی؟ دروازہ بند کر. وہ مفعول بنے گی. ٹھیک ہے. ضمیر متصل منصوب ہے یہ، کیونکہ یہ مفعول بن رہی ہے. جو بھی ضمیر فعل کے ساتھ جب بھی جڑ کر آئے گی وہ ہمیشہ مفعول ہی بنے گی، ہمیشہ مفعول ہوگا وہ. ٹھیک. آگے حضون. حضون فعل. یہ فعل کہاں سے لگ رہا ہے جی؟ فعل ماضی. اچھا، فعل پہ کبھی تنوین آتی ہے؟ تنوین تو نہیں آتی فعل پر، وہ تو اسم پر آتے ہیں. تو یہ فعل تو نہیں ہو سکتا نا پھر، آ، اور یہ اس وقت اس میں منصوب ہے تو مطلب کیا وجہ ہوگی؟ نہیں یہ بھی مفعول بنے گا. جو حمزہ خاص جو ہے، اتخذ یتخذو، یہ جو ہے یہ بنتا ہے، یہ بھی دو مفعول ریکوائر کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی دو مفعول ریکوائر کرتا ہے، تو یہ دوسرا مفعول بنے گا. حضو ون یہ مفعول نمبر 2 ہوگا. یہ جو نا کی ضمیر تھی یہ مفعول 1 اور آگے مفعول 2 بنا. ٹھیک ہے. تو اچھا ابھی یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو تتخذون فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ بنا. ٹھیک. اب اس پورے جملہ فعلیہ کو آپ قالو فعل کے لیے کیا بنائیں گے؟ مفعول. مفعول بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب قالو فعل اپنے ہم فاعل اور مفعول، یعنی اس کو مفعول کہہ لیں یا مقول القول کہہ لیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. تو اب کون سا اینڈ پہ کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. آپ ٹرانسلیشن کریں. قالو. ہوں قالو کہا انہوں نے. ہوں کیا تتخذون بناتے ہو تم حضون مذاق. ہوں کیا آپ بناتے ہو ہمارا میرا. مذاق؟ یعنی کہ اب یہ ہے نا کہ بناتے ہو، کس کو بناتے ہو اور کیا بناتے ہو، تو اس لیے یہ بھی دو مفعول ریکوائر کرتا ہے. یہ متعدی در متعدی اس لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں دو مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا، یعنی ان تمام بنی اسرائیل والوں نے کہا. کس سے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ بناتے ہو ہمارا مذاق. ٹھیک ہے. اب اتنا حصہ جو ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر دیں تو آیت کمپلیٹ ہو جائے. قالا یہ کیا ہے؟
काला फेल माजी है। ठीक हो गया। बाकी इसमें वही रूट लेटर्स हैं, बाब नून से है। इसके अंदर फाइल क्या है? पहला इसमें सीगा है ना, फाइल जी हुआ। तो क्या हुआ? ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं आऊज़ु, इसके बारे में, ये कौन सा फेल है? ये फेल 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 मुजारे। ठीक हो गया, वेल डन। रूट लेटर्स? हमजा, आइन और जाल। वो किस वजह से आया फिर? ये हमने इसका हमने इसको चेंज किया था, तो अलिफ नहीं आ सकता था, तो वाव आना था। अच्छा, हम अलिफ नहीं आ सकता तो वाव आया। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि हमजा ये अगर फेल मुदारे है तो यहाँ पे शुरू में अलामत मुदारे होनी चाहिए, तो अलामत मुदारे कहाँ गई यहाँ पे? हमजा तो रूट लेटर आपने बना दिया ना, तो फिर ये हमजा क्या है ये फिर? फेले अमर हो तो फिर जो है वो हम जो फर्स्ट जो ते को हटा के अलिफ लगा देते हैं, मतलब ते को हटाते हैं तो फिर अगर वो पढ़ने ना हो तो अलिफ लगा देते हैं। वो तो फेल अमर में होता है ना, तो ये तो फेल मुदारे है। अगर अमर होता तो देखिए आखिरी हर्फ के ऊपर जज़म होनी चाहिए थी, यहाँ पे तो ओ, क्लियर हाँ। पेश है, इसका मतलब कि ये फेल मुदारे ही है। ये फेल माजी भी नहीं हो सकता क्योंकि फेल माजी जबर पे खत्म होता है। फेल अमर नहीं हो सकता क्योंकि उसके आखिरी हर्फ के ऊपर जज़म होती है। तो ना इसमें जबर है ना जज़म, पेश है जो कि अलामत, ये इस चीज की निशानी है कि ये फेल मुदारे है। लेकिन फेल मुदारे के अगर फेल मुदारे हो तो शुरू में या, ता, नून, हमजा, इन चार अलामत मुदारा में से कोई ना कोई एक अलामत जरूर होनी चाहिए। इस वक्त कौन सी अलामत है? अलिफ। हमजा। ठीक है, अलिफ नहीं कहेंगे इसको, हमजा ही कहेंगे। तो ये हमजा है जो कि अलामत मुदारे है, रूट लेटर नहीं है ये। ठीक है, ये हाँ अलामत याद आ- मुदारे की वजह से हमजा है। जो अना मुतकल्लिम का सीगा होता है ना, ये वो है। तो आइन वाव दाल ये इसके रूट लेटर्स हैं। बिल्कुल जिस तरह काफ वाव लाम बाब नून से आता है, बिल्कुल उसी तरह आइन वाव दाल भी बाब नून से आता है, और बिल्कुल सेम तरीका होता है। ठीक है, अगर हम काला का ये अना का सीगा बनाए ना तो बनेगा अकूलू। इसी तरह आऊजु, अकूलू मैंने कहा, आऊजु मैं पनाह में आती हूँ या आता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर फाइल फिर आप बताएं क्या होगा फिर? अना। अना, बिल्कुल अना फाइल है इसके अंदर। ठीक है, आगे बिल्लाही। अ, अ, बी हरफे जर और ठीक। अल्लाह ही मजरूर। जार मजरूर होके ये आउदू फेल के लिए क्या बनेगा? मफऊल। नहीं, मफूल कभी भी जार मजरूर नहीं और बनता। नहीं। मफूल तो हमेशा हालत नसब में होगा ना। तो ये मुतालिक, जार मजरूर जो होते हैं ये मुतालिक होते हैं। अगर जुमला इसमिया में होंगे तो वो अमूमन खबर के मुतालिक होते हैं, और फेल में आएंगे तो वो खबर के मुतालिक बनते हैं। आगे अन आ जाए। अन अन वो हरफे हाँ, हरफे हरफे वो है हरफे जाजमा। नहीं नासिबा, अभी जो पिछली स्लाइड में भी एक अन आया ना, वही अन है। हरफ नासिबा ओके, है, हरफे मसदरिया नासिब। है, नसब कर देता है अपने आने वाले फेल को, बाद में आने वाले फेल मुदारे को। तो अब ये जो फेल आगे आगे आ रहा है, तो ये अब कौन सा फेल होगा? फिर मुजारे होगा ना, क्योंकि अन्ना है। हम्म, अन्ना है तो बिल्कुल फेल मुदारे है। और अब ये मरफू है, मंसूब है, या मजजूम है? ये मंसूब है, मंसूब क्योंकि है, हरफे बिल्कुल। नासिब है। हाँ, नून पे आपको क्लियर जबर नजर आ रही है। ठीक है, अकूनू से ये भी देखिए बिल्कुल अकूनू आउजू के वजन पे था। ठीक है, अना का सीगा इसके अंदर भी। और ये नाकिस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये काना यकूनू फेल नाकिस होते हैं। इनका फाइल मफूल नहीं होता, इनका इस्म और खबर होती है। ठीक है, तो इसमें काफ वाव नून रूट लेटर्स बाब नून से है, और अना इसके अंदर इस्म है। आगे मिनल जाहिलीन, ये क्या है? मिन हरफे जर ठीक। और जाहिलीन अ, इसम है। क्लियर बताते जाइए। आगे देखें ये जार है तो वो मजरूर है, इनका अच्छा, हाँ, कॉम्बिनेशन है ना, जार मजरूर, तो जाल कहेंगे ये जार मजरूर। मजरूर है। जार मजरूर होके अब ये क्या बनेगा? जिस तरह ये जब बिल्लाही जार मजरूर बना था, तो ये क्या बनाएंगे आप? ये खबरें ना। नहीं, यहाँ पे तो हाँ, अच्छा, उस लिहाज से आप बिल्कुल कह सकती हैं खबर इना, क्योंकि इसम इना था ना, उसमें अना, तो ये फिर
خبر انا اس کو بنائیں گے آپ، کیونکہ اس میں اس لحاظ سے بھی ہوگا کہ اس میں اصلی خبر جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ قائم مقام خبر انا کہہ سکتی ہیں، ٹھیک. قائم مقام خبر انا. سوری کان ہے یہاں پہ. اچھا اب ان اکون من الجاہلین جو ہے یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ اکونا کیونکہ فعل ناقص ہے نا، تو آپ اس کو فعلیہ ناقص، جملہ فعلیہ ناقص کہیں گے پھر. تو یہ جملہ فعلیہ جملہ ناقص فعلیہ ہو کے، ہاں یہ پورا جملہ فعلیہ ناقص جو ہے یہ اعوذ فعل کے لیے کچھ بنے گا، اس کا فاعل مفعول. تو موجود ہے، مفعول بنے گا. تو اس وقت یہ پورا جملہ فعلیہ ناقص محلاً منصوب ہے کیونکہ مفعول بن رہا ہے اعوذ فعل کے لیے. اچھا اعوذ فعل اپنے انا فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر اب کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. ہاں ایک اور جملہ فعلیہ. اب یہ پورا جملہ فعلیہ قال فعل کے لیے کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ نہیں نہیں قال مفعول بنے گا. مفعول بنے گا، بالکل. مقول القول مفعول ہو گیا. قال فعل کے لیے اب قال فعل اپنے ہوا فاعل اور مفعول سے مل کر اینڈ پہ ایک اور کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ ہی. ایک اور جملہ فعلیہ. آپ ٹرانسلیشن کریں. کالا کہا اعوذ میں کس نے کہا؟ ہوا کو بھی لے کر آئے نا، فاعل کو پہلے مینشن کیا کریں. قال موسیٰ نے کہا. ہاں آپ نہیں، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں اس ہے، نے اس نے کہا. کہا، ضمیر اس کے نے ساتھ. کہا ہاں پھر ہم یہ کہیں گے اعوذ کہ جب ہوا کہ ہوا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے، تو پھر آپ کہیں گی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. ٹھیک ہے، اس نے کہا مطلب موسیٰ علیہ السلام نے کہا. ٹھیک ہے آگے. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. مانگتا نہیں ہوں، آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ اگر یہ باب استفعال سے ہوتا نا پھر ہم کہتے مانگتا ہوں. یہ باب افعال سے ہے، اور سوری باب نون سے ہے، مجرد ہے. یہ باب مجرد ہونے کی وجہ سے یہ اب اس میں یہ متعدی نہیں ہے، یہ لازم ہے. میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی. ہوں آگے کس لیے، کس ان چیز کی کے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ کہ اکونا میں ہو جاؤں من ہوں الجاہلین جاہلوں میں سے. ہاں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، جب ہو نا مانگنے کی بات ہو تو اس میں بہتر یہ کہ وہ باب استفعال ہو تو تب طلب کرنا. تو ماشاءاللہ سسٹر سعدیہ آپ نے بہترین کیا. چھوٹی موٹی مسٹیکس ہیں، اس پہ آپ کو تھوڑی سی اور پریکٹس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جملہ فعلیہ آپ سٹارٹ سے کر رہی ہیں دوبارہ جی ریویژن کے لیے. ہاں اس کو ضرور اس پہ پورا فل کنسنٹریٹ کریں تاکہ آپ کی جو بھی تھوڑے بہت کانسیپٹس ابھی انکلیئر ہیں وہ آپ کو اچھے سے کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا یہاں پر میں آپ کو اب بتا رہی ہوں یہ جو حضو ون بنا تھا اس کے بارے میں. اوپر یہ لکھا ہوا ہے قاعدہ نمبر وغیرہ، اس کو اگنور کر دیں کیونکہ یہ میں نے جہاں محموز کے قاعدے قواعد ایکسپلین کیے تو وہاں پہ اوپر ہیڈنگ دی تھی، تو اس لیے اس کو رہنے دیں. تو وہاں پہ جو قاعدہ نمبر اس ٹائم جو بھی اس کا نمبر تھا 3 تھا، وہ اس حساب سے ہے کہ مفتوح حمزہ، مفتوح کا مطلب فتح والا حمزہ یعنی زبر والا حمزہ ہو تو اس سے پہلے مفتوح حمزہ سے پہلے کوئی اور متحرک حرف آ جائے. یہ آپ جیسے دیکھ لیں آپ کی جتنے بھی حمزہ ہیں یہ دیکھیں پہلے زبر کے ساتھ ہیں. آپ پہلے سب سے پہلے حمزہ کو نوٹس کریں، سب حمزہ مفتوح ہیں یعنی فتح والے زبر والے ہیں، اور اس سے پہلے کوئی بھی جو حرف ہو وہ حرکت والا ہو، متحرک ہو. یعنی اس سے ٹھیک. پہلے جو بھی لفظ ہے دیکھیں کسی پہ پیش ہے، کسی پہ زیر ہے، اور ادھر بھی پیش ہے. ٹھیک ہے، جزم کے ساتھ نہیں ہے، حرکت کے ساتھ ہے. آپ سب اپنے مائک میوٹ کر لیں. تو مفتوح حمزہ پچھلے حرف کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. کیا جا سکتا ہے مطلب یہ آپشنل ہے، کیا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پہ اگر پیچھے پیش ہے نا، کفو ان میں پیچھے پیش ہے، تو اب ہم اس کو چاہے تو کفو ان ہی پڑھیں اور چاہے تو اس حمزہ کو تبدیل کر دیں اس پیش کے موافق حرف میں. تو پیش کا موافق حرف کیا ہے؟ واو. تو اس کو ہم واو میں تبدیل کر دیں. دیکھنے میں یہاں پہ بھی آپ کہہ رہی ہوں گی واو ہی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ واو نہیں ہے، یہ حمزہ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو یہ کفو ان پڑھیں گے اس کو، لیکن جب اس کو ہم واو میں تبدیل کریں گے پھر ہم کہیں گے کفو ون، واو کی ساؤنڈ آئے گی. پھر ان اور ون میں فرق ہے. تو اب یہ جو ہے دونوں طرح سے جائز ہے. ٹھیک ہے، ہم جو حفص عاصم کی قرات فرماتے کرتے ہیں تو آپ نے آپ سورۃ الاخلاص میں پتہ ہے ہم کفو ون پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اب یہاں دوسرے حمزہ پہ آ جائیں. اس سے پہلے زیر ہے،
زیر کی موافق زیر سے موافق حرف کیا ہے؟ یا. تو اس حمزہ کو ہم یا میں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی آپشن ہے ہمارے پاس، ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو یہ جو حمزہ ہے یا میں تبدیل ہو کے حرکت نہیں چینج ہوگی. اگر حمزہ کے اوپر زبر ہے تو وہ زبر ہی رہے گی. ٹھیک ہے، می یارون. کسی کا مائک میوٹ ہے، ان میوٹ ہے ابھی تک، پلیز اپنے مائک سب چیک کر لیں. اب حضو ون جو آج کا ہمارا لفظ تھا وہ بالکل سوری کفو سوری ان کی طرح ہے. سوری تو حضو ان جو ہے اس سے پیچھے پیش ہے، اس پیش کے موافق حمزہ کو ہم اس پیش کے مطابق تبدیل کر دیں گے. تو یہ حمزہ تبدیل ہو جائے گی واو میں. تو حضو ان جو ہے حضو ون میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس طرح کے ہمارے حفص عاصم میں ہے. تو یہ حضو ون بن گیا پھر. تو اس طرح سے یہ مختلف قرأت کے طریقہ کار ہیں، تو دونوں طریقے بالکل ٹھیک ہے. اوکے، اب نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. اور ہمارے ساتھ رول نمبر 16 آئی تھنک سعدیہ کا 15 تھا. تو رول نمبر 16 سسٹر نشاط. جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نشاط، بڑے سے بعد جوائن کیا آپ نے. جی اس کو ہم لے چلتے ہیں ادھر. چلیں اسٹارٹ کریں انشاءاللہ. جی میم، قالو فعل ماجی جمع مذکر کا واحد جمع مذکر غائب کا صیغہ، کاف واو لام، اور اس میں فاعل ہم. ویری گڈ. کون سے باب سے ہے؟ باب نون. باب نون سے ہے. ہم فاعل ہو گیا. آگے ادعو. ادعو فعل ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ کون ہے. سا فعل ہے؟ ماضی مضارع امر. یہ میم ادو ہے نا، امر کا ہے. امر کا ہے. تو آپ جی مجھے بتا، بالکل ٹھیک ہے امر ہے، لیکن اس کے آخری حرف میں دیکھیں آئین کے اوپر پیش ہے، ہمیں جزم نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ آ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا پہلے مجھے بتائیں اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ اس کے روٹ لیٹر میں اچھا واو ہے میں وہ ہاں، ہے نا، دال عین دال واؤ اس واو کے روٹ لیٹرز. تو یہ اس جو واؤ لیے. ہے نا وہ پہلے سائلنٹ تھا، ادعو تھا، آئین کے جی اوپر پیش تھی لیکن واؤ موجود تھا جو انتا کا صیغہ ہوتا ہے. تو جی لیکن کیا تھا کہ اس میں واؤ پھر ہمیں ڈراپ کرنی پڑی، ید او سوری، کیونکہ ہم نے پھر مضارع سے امر بنانا نا. تو ید جی تدعو، تو پھر ہم نے علامت مضارع ہٹائی اور واؤ بھی ہٹا دی کیونکہ اس کو جزم کرنا تھا. تو وہ آلریڈی جزم مطلب وہ بغیر ہر حرکت کے تھا، تو اس کو مزید ڈراپ کرنے کے لیے حرف کو ہٹا دیا. تو پھر اور ویسے آئی تھنک یہ میں ادعو جو پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں، اس لیے آج اس میں وربلی ایکسپلین کر رہی ہوں. اور اس کو پھر حمزۃ الوصل دے کے پھر پڑھا گیا. باب نون سے یہ بھی، تو اس کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ انت. پہلا صیغہ یہ فعل امر کا. جی میم، تو انتا ہوں، فاعل. انتا، بالکل. آگے لنا. لنا میم حرف جر ہے، ہوں اور نا مجرور ہو گیا، ہوں اور جار یہ مجرور چار ہو گئے. مجرور مل کے متعلق کے فعل بن جائیں گے. کون سا فعل؟ پیچھے دو فعل ہیں، کس فعل کا جی، متعلق بنائے؟ اس کو میم جو بھی متعلق ایگزیکٹ نو اس کے پیچھے ہے نا، اردو میں. ادعو. جی، ہاں. جو ان سے جسٹ پیچھے ہیں. آگے ربک. رب کا مضاف الیہ بن رہے ہیں میں. حکم اضافی ہو کے کیا بنے گا؟ مرکب اضافی ہو کے یہ مفعول بن جائیں گے میں. ادعو فعل کے لیے. جی ٹھیک ہو گیا. اب جی یہاں تک ہی اس کو روکتے ہیں بھی فی الحال. ادعو لنا ربک. ادعو فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ جملہ فعلی فعلیہ. ہے. ہاں. اس میں نے امر بریکٹ میں لکھا ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ جب امر آتا ہے عموماً، ہر دفعہ نہیں ہوتا، جی جملہ فعلیہ اگر امر ہو، جو فعل امر اس میں آ رہا ہو، تو اس کا کبھی کبھی آگے جواب امر بھی آتا ہے، جواب الامر اسے کہتے ہیں جو. تو آگے اس کا اب جواب آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یبین، یہ نون کے اوپر بظاہر یہاں پہ جزم نظر نہیں آ رہی کیونکہ پھر نون ساکن کے رولز کے تحت لام یہاں پہ یہ شدہ آ رہی ہے، لیکن یہ نون کے اوپر جزم ہے. جب کوئی حرکت نہیں ہے اٹ مینس کہ یہاں پہ جزم ہے. تو یہ فعل مضارع مجزوم کیوں ہوا؟ کیونکہ میم یہ جواب بن کے آ رہا ہے امر کے لیے. ویری گڈ، جواب. ویری گڈ. ہاں، یہ جواب الطلب کہہ لیں، یہ جواب الامر کی جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا جواب آ رہا ہے کہ اگر تم ایسے کرو، جو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے پھر اس کے جواب میں کیا ہوگا. تو اس کو جواب الطلب کی وجہ سے اس کو یہ مجزوم ہوتا ہے. تو اب اس کے روٹ لیٹرز بتا دیں اور باب.
बा या नून। कौन से बाब तफ़ईल लिखा हुआ आ गया, ठीक है, बाब तफ़ईल से शद्दाद आ बाब रही है नजर, ठीक है। जी। अच्छा, अब इसमें फाइल क्या होगा? फाइल मैम हुआ होगा। हुआ फाइल। आगे लना उसी तरह जार मजरूर होके ये युबजी फेल के मुतालिक हो जाएगा। मा हिया। माँ मैम इस्तफामिया है। और बिल्कुल। और ये जमीर है, हिया वाहिद मुअन्नस गायब का। हाँ, और ये जमीर कौन सी है, मुत्तसिल या मुनफसिल? ये मैम ये है ना, सेपरेट जमीर है डिटैच्ड ना। जमीर है मैम, हाँ, डिटैच्ड। डिटैच डिटैच जी जमीर है, और डिटैच जमीर हमेशा मुब्तदा बनकर आते हैं, जी जी। इल्ला माशाल्लाह कि कोई कोई अगर ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कंडीशन हो, तो इसलिए इस माँ को हम खबर बनाएंगे और हिया को मुब्तदा बनाएंगे। ज़मीर मुनफसिल मरफू है इस वक्त, तो ये मुब्तदा बन जाएगी। और वैसे भी जो इस्तिफामिया लफ्ज होते हैं ना, वो सदारत चाहते हैं, इस वजह से ये पहले आए हैं, तो खबर को भी पहले लाना पड़ा। जी। ठीक है, तो अब खबर अपनी मुब्तदा मुब्तदा खबर मिलके कौन सा जुमला बना? जुमला इसमें जुमला इस्मिया। अब ये पूरा जुमला इस्मिया युबय्यिन फेल के लिए क्या बनेगा? ये मैं मफूल बन जाएगा। वेरी गुड। अब युबय्यिन फेल अपने फाइल मुतालिक और मफूल से मिलकर क्या बनेगा? फेल फाइल और मफूल से जुमला फेलिया। बिल्कुल। जुमला फेलिया होके इसके अंदर जवाब है पिछले अमर का, जवाब। जवाबुल अमर। अच्छा, जी। अब जुमला फेलिया अमर और जुमला फेलिया जवाबुल अमर दोनों हिस्से, पूरे हिस्से को जोड़ के इस कालू के लिए क्या बनाएंगे? इसके लिए पूरा मफूल बन जाएगा मैम। हाँ, पूरा ये मफूल बन जाएगा कि उन्होंने कहा, क्या कहा, जो कहा उसके अंदर एक अमर शामिल है और उसका जवाब अमर भी शामिल है। अच्छा, अब एंड पे कौन सा जुमला बना? अब ये जुमला फेलिया बन जाएगा। सादिया अमीर, आपका माइक फिर से अनम्यूट है, काफी नॉइज आ रहा है। अब ये जुमला फेलिया बन जाएगा। एक और जुमला फेलिया। जी। अच्छा, अब इसका ट्रांसलेशन करें। कालू यानी उन्होंने कहा, अपने रब हम्म से हमारे लिए दुआ करें। हम्म उन्होंने कहा तुम पुकारो, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आप या तुम पुकारे दुआ करो लना, जी। हमारे ल, लिए, रब्बा लना का, रब्बिक, अपने अपने रब अपने से, रब को। रब्बा का। हाँ, तुम पुकारो, किसको पुकारो? अपने रब को पुकारो। और किसके लिए पुकारो? लना, हमारे लिए। आगे हमारे जब पुकारोगे तो क्या होगा, फिर आगे जवाब क्या आ रहा ये वाजा करे कि वो कैसी है। है? हाँ, तो वो वो बयान करे, वाजे कर दे, लना हमें वाजे कर दे या हमें बता दे प्यासे कि वो कैसी है, यानी गाय कैसी है। इसलिए गाय को मैंने ब्रैकेट में लिखा कि वो गाय कैसी हो, उसके बारे में हमें कुछ बयान कर दे, हमें बता दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपका अभी फर्स्ट स्लाइड हुई है, नेक्स्ट भी आप करें। तो अब इसका आगे काला, काला को मैं ले चलती हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी काला कालू कर ये चुके हैं ना काला काफी। फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब। इन्ना इन्ना मैम हर्फ मुसब्बा बिल फेल। हु हो हम्म जाएगा फिर इसम इन्ना। हम्म और यकूलू फेल मुदायरा वाहिद मुजक्कर गायब। और हम्म ये मैम खबर इन्ना बन जाएगी। इसमें वो बनाएंगे इंशाल्लाह एंड पे। अब देखें, जी। काला जो है माजी का हुआ फाइल है इसके अंदर, और उसी का यकूलू फिर मुदारे आ गया, हुआ फाइल है। बाकी सब सेम है, बस एक माजी है और एक मुदारे। आगे इन नहा पे आ जाए। इन्ना हा भी सेम, हर्फ मुसब्बा बिल फेल और हा है हम्म जमीर वाहिद हम्म गायब का सीगा। बिल्कुल ठीक। तो ये हा की जमीर कहाँ लौट रही है? वही हा वही बकरा, गाय की तरफ। बकरा, गाय की तरफ। और इन्नाहू में जो हु की जमीर है, इन्नहु में जो हो, ये काला में जो ये हुआ है ना, उस तरफ। जी और काला का शायद जो हुआ है, मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हाँ हाँ जी। बिल्कुल। आगे बकरातुन। बकरतुन खबर इन्ना बन रहा ना। बिल्कुल। खबर इन्ना बनाएंगे इसको, और इसको अगर मैं कहूँ बकरातुन और ला फारिदुन, ये भी कोई मुरक्कब बनेगा, जी। उसमें ला ये। ये मरकब तौसीफी वेरी बकर। गुड। बकरुतुल मौसूफ, ला नफी है लेकिन ये एक जायदा है, लेकिन नफी का मायने देता है। जी और मौसम। फारिदुन सिफत, तो मौसूफ सिफत मिलकर फिर ये खबरू इन्ना बन गया। वेरी गुड। अब ये जो है इसम इन्ना और खबर इन्ना मिलके कौन सा जुमला बना? जुमला इसमिया। वेरी गुड। अब ये जुमला इसमिया यकूलु फेल के लिए। यकूलु फेल
फाइल है, मफूल बन जाएगा ना। यकूलु फेल अपने फाइल मफूल से मिलकर क्या बना? यकूलू का फेल, जुमला फेलिया। अब इसको क्या बनाएंगे आप? इन्नहु के लिए हम्म खबर देंगे ना। वेरी खबर इना। अब खबर, इसमो इना अपनी खबरू इना से मिलकर कौन सा जुमला बना? अब ये पूरा जुमला फेलिया बन जाएगा काला के लिए। नहीं नहीं, काला पे न जाए अभी। अच्छा, इसमो इना जुमला इसमिया बन जाएगा मैम फिर। जुमला इसमिया, फिर इस पूरे जुमला इसमिया को काला देखो के लिए बनाए। जी, काला के लिए मफूल बना देंगे। मफूल बना देंगे और एंड पे फिर जी, एक और जुमला जुमला फेलिया। सुभान अल्लाह, फेलिया। कितने जुमले आए हैं। ठीक है। अच्छा, जो जी, पहला वाला जुमला इसमिया था इसका इराब क्या होगा? ये मफूल बन रहा था तो इसको क्या कहेंगे? महल्लन। ये क्या होगा? महल्लन मंसूब। वेरी गुड। और जुमला फेलिया जो खबर इना बन रहा था उसको क्या कहेंगे? जुमला फेलिया जो खबर इन्ना बन रहा था, वो महल्लन। महल्लन मंसूब। दोबारा सोचें। या खबर जुमला, इना है ना? जी खबर इन्ना हम्म मरफू, मरफू जी मैं महल्लन मरफू, मरफू क्योंकि बन रहा। जी हाँ, जी, क्योंकि इससे खबर मिलना मंसूब होगा, खबर इना मरफू ही रहेगा। और मरफू, फिर दोबारा जुमला इसमिया आया तो ये काला के लिए मफूल है, तो अब क्या बनेगा? ये वाला जुमला इसमिया मफूल बन जाए, मंसूब हो जाएंगे। मंसूब हो जाएगा। साथ जी साथ आपको ताकि जुमलों के इराब भी पता चलते जाए। अब जी ट्रांसलेशन करें। जी, काला उसने कहा, इन्नहु बेशक वह फरमाता है, इन्नहा बेशक वह गाय, इन्नहा अच्छा, बकरतुन। ये जो हु की जमीर थी ना, ये सॉरी मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, गलत कर दिया। ये हु की जमीर अल्लाह लफ्जुल जलाला की तरफ जा रही है। जी, ठीक है, इन्नहु बेशक वो यानी बेशक अल्लाह फरमाता है। ठीक है। जी, तो ये हजरत मूसा अलैहि सलाम की तरफ नहीं जाएगी, जी अल्लाह काला सुब्हानहू व तआला की तरफ जाएगी। अल्लाह ठीक। सुब्हानहू। जी आगे यकूलु वो फरमाता है। जी, उसने कहा, इन्नहु बेशक वो फरमाता है हम्म कि कि इन्नहा बकरतुन, कि बेशक वो गाय, हम्म ला फरीदुन, ना बूढ़ी, जो बूढ़ी ना हो। या अब यानी बूढ़ी उस गाय की सिफत बयान हो रही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो ऐसी हो जो बूढ़ी ना हो। यानी ना, उसकी सिफत बयान हो रही है ना कि वो ऐसी गाय हो जो बूढ़ी ना बूढ़ी हो। ना हो। वेरी गुड। इतना अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर निशात, बहुत अच्छा किया। लेकिन अभी इसका हिस्सा चल रहा है, तो आगे रोल नंबर जो है 17 सिस्टर खालिदा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर खालिदा, स्टार्ट करें। वाव हरफ अतफ, ठीक। ला नफी का है, ठीक। बिक्रुन हम्म ये पीछे अतफ था ना, तो इसको क्या बनाएंगे आप? बिक्रुन को अतफ के लिहाज से बिक्रुन मातूफ, मातूफ बना देंगे। बिल्कुल ठीक। आगे जो है आवानुन। ये मातूफ नंबर 2, ये जो है ना, ये सिफत दूसरी सिफत बन जाएगी। या बिक्रुन को भी सिफत बनाना है, मुझे चाहिए था कि ये सिफत नंबर जो है वाला जो वो बिक्रुन है सिर्फ ना, दो। हाँ, ये जो बिक्रुन है ये दूसरी सिफत बनेगी। और आगे जो है वो उसकी सिफत नंबर 3 बन जाएगी। तो आगे अवानुन जो है ये सिफत नंबर 3 है। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो आगे सॉरी, मैंने इसको मैं नंबर डिफरेंट टाइप किया था, तो मैं वो जरा नंबर टाइप कर दूं। बैना जालिक, इसके बारे में बताएं। बैना मुजाफ मुजाफ इलैह होगा। बिल्कुल ठीक। ज़र्फ मुदाफ हो जाएगा वो। तो हम्म, मिल के ये मुतालिक हो जाएगा अवानुन के। ये ज़र्फ हाँ जी। के मुतालिक बनते हैं ना, तो ये अवानुन से मुतालिक है। तो अपने यानी अवानुन अपने मुतालिक से मिलकर ये पूरी सिफत नंबर 3 बन जाएगी। और बिक्रुन जो है ये दूसरी सिफत, और पहली सिफत थी ला फारिदुन, ला बिक्रुन दूसरी हो गई। तो अब इसका ट्रांसलेशन करें। उसी गाय की भी सिफात चल रही हैं। और ना हो, जवान हो, हाँ, ना ही कम उम्र हो, यानी एक ऑप्शन है कि वो बूढ़ी ना हो और बहुत बच्चिया टाइप भी नहीं है, जवान बिल्कुल छोटी सी बकरी टाइप। नहीं, बकरी नहीं, वो गाय की बात हो रही है, बकरी की बात नहीं हो रही। बिल्कुल जो छोटी सी उम्र की गाय ना हो। ना कम उम्र और हो, अवानुन हाँ
अवानुन के उसके मायने दरमियान नहीं की याद उम्र है। की हो, बैना दरमियानी उम्र दालिक तो उसके दरमियान, इन अवानुन दोनों के उम्र हो, दरमियान है। नो उम्र हो मतलब जवान हो, ठीक। हाँ। और इसका अगला हिस्सा आगे। फफ आलू मा तो मरून, हम्म फा हरफ हम्म फेल अमर है ये, इफ अलू हम्म रूट लेटर्स फा बाब। फा एन लान, इसका मादा है फाला या फालू, बाब फा से आगे फाइल। और फा से फाइल इसका हम, नहीं नहीं, फिर अमर में हमेशा हाजिर के सीगे होते फालू, हैं, हाँ फालू वाहिद का सी जमा का सीगा है अंतुम फाइल, ना? ठीक है, अंतुम, हाँ। अंतुम। माँ, तो आगे माँ, माँ तो माँ मसूला, माँ मौसूला, आगे। तो मरून फेल मुजारे, हम्म फेल मुदारे है तो क्या है, कुछ खास है, कुछ थोड़ा इसमें नोटिस नोटिस करें। ये सिलातुल मसूल बन जाएगा माँ का। लेकिन ये मुदारे के में देखिए मीम के ऊपर जबर है, इसकी क्या वजह है? हमारा या मुरू तो मुरू, और ये शुरू भी पेश से हो रहा है, या अमुरू या तमुरू नहीं हो रहा, मजबूल का पेश सीगा वाली। है, किसका सीधा? मजबूल का। मजहूल का, ठीक है, फेल मुदारे मजहूल है। और फेल अमरा या मुजारे मजबूल है, बाब नून और से हो गया, और अंतुम इसमें नाइब फाइल अब हो ये गया। बन गया तुम इसका नाइबुल फाइल, अब ये पूरा बन तो गया ये सिला। बन जाएगा सिलातुल मसूल। अब मौसूल सिला मसूल क्या नहीं बनेंगे? करना तो मफूल बही, हम्म अब इफ आलू फेल, फेल अमर अपने फाइल और मफूल अपने से मिल गया। मफूल से मिलकर जुमला फीलिया। अतफ कर देंगे पिछले जुमले पे, और सबबिया इसलिए कि अब इसमें सबब होगा कि जो जो बताई कंडीशन बता दी अल्लाह ताला ने कि वो बूढ़ी ना हो, कम उम्र ना हो, जवान हो, तो फिर आप क्या करो? ट्रांसलेशन। फफालो, तुम करो माँ तो मरून, जो तुम चाहो। नहीं, जो तुम्हें हुक्म दिया गया है, हाँ हाँ, जो तुम्हें हुक्म दिया गया है, यानी मजबूल का हुक्म किस सिगा चीज है। का था? कि वो था ना उसमें इन अल्लाह यअमुरु, कि तुम्हें अल्लाह ताला हुक्म देता है एक गाय ज़िबा करने का, वो हुक्म था। तो जो तुम्हें हुक्म दिया गया है उसके मुताबिक उसको ज़िबा करो। ठीक, अभी आप साथ हम्म रहिएगा, अगला एक और हिसाब से करवाऊंगी। इसमें जो है ना, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये वाली जो इतना हिस्सा था ये ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था। सिर्फ यहाँ पे लव नु हा जो है ना, यहाँ पे मा हिया था, हिया जमीर मुनफसिल जो मुब्तदा बन रही थी। अब हिया की जगह यहाँ पे एक मुरक्कब इजाफी है, वो मुरक्कब इजाफी हो के फिर वो मुब्तदा बनेगा। और बाकी सब वही है कि उन्होंने कहा कि तुम यानी ए मूसा अलैहिस्सलाम आप पुकारे अपने रब को हमारे लिए ताकि वो बयान करे हमें उसका रंग क्या है, यानी उसका रंग आप पूछ रहे हैं कि वो गाय का रंग क्या है। तो इसलिए इसमें दोबारा से इसको तरकीब देने की जरूरत नहीं थी। और इस आयत में भी एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। सिर्फ यहाँ पे था, पिछली आयत में था कि ला फार यदुन उसकी सिफत बन रही थी कि वो जो गाय है वो बूढ़ी ना हो। तो यहाँ पे सिफत बयान हो रही है क्योंकि उसका रंग पूछा गया ना, तो कि उसका रंग कैसा हो, तो यहाँ पे सफराऊ। हाँ, ये सफराऊ जो जर्द, है असफर, जो है जो रंग है मुजक्कर उसका मुअन्नस है। हाँ, और अब चूंकि मौसूफ सिफा मौसूफ जो है वो फेमिनिन है, मुअन्नस है, तो उसकी आगे सिफत भी मुअन्नस आएगी, इसलिए रंग भी मुअन्नस वाले सीगे में आया है। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा कि जर्द रंग की, बेशक वो जर्द रंग की गाय है जर्द या रंग की पीली गाय गाय है। है। तो बाकी एग्जैक्टली सेम था, कुछ भी चेंज नहीं था। तो अब आप अगला हिस्सा करें। जी सिस्टर, सिस्टर खालिदा। फाके फाके। लौनुहा तसरुन नाज़ुन, फा फिर है सबबिया। नहीं नहीं, ये फा जो है ना रूट लेटर है, फा काफ आइन, इस्मुल फाइल के वजन के ऊपर है। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब आप इसको करें कि ये इस्मुल फाइल होके ना खबर मुकद्दम हो जाएगा। अगर सही। ये खबर मुकद्दम है तो क्योंकि नकरा भी है रफा भी है तो इसको खबर बना दिया गया। लव नु हा, ये क्या बनेगा? लौनुहा मुजाफ मुजाफ ले,
بنا کے آپ اس کو کیا بنائیں گی خبر مقدم کے لیے؟ یہ مبتدا بنے گا. ویری گڈ. یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم ٹرانسلیشن میں بھی ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے اس کا رنگ پہلے لے کر آئیں گے، مبتدا کو پہلے لائیں گے. اس کا رنگ کیسا ہے؟ چمکدار ہے. تو اس لیے چمکدار. یہ جو ہے نا تھوڑا سا آگے پیچھے ہوئے یہ خبر مقدم. تسرو یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. ہوں یہ بن جائے گا واحد مذکر حاضر. مذکر نہیں، مؤنث ہے، یہ ہیا کا صیغہ ہے. اچھا بقرہ ہے آ رہی ہے نا. ہاں مؤنث. بالکل بالکل، مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے غائب کا. تو سین را را اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور باب نون سے آتا ہے، سرر یسر. اور ہیا اس کے اندر فاعل ہو گیا. الناظرین اعرابی حالت کیا ہے اور کیوں ہے؟ الناظرین تسر الناظرین. ہوں یہ مفعول بہی ہے اور یہ ہے ہوں نصب بھی حالت میں. ہاں یہ اس لیے یا اینا کے بعد کیونکہ منصوب مجرور دونوں میں آتی ہے، تو مجرور تو ہاں نہیں ہے، جی. نہ پیچھے حرف جر ہے نہ ہی پیچھے مضاف ہے. تو یہ منصوب ہے کیونکہ پیچھے فعل ہے تو اس کے لیے مفعول بنے گا. تو اسم الفاعل بھی ہے نون ظہر را باب نون سے، منصوب ہے اس وقت، مفعول بن رہا ہے. اب یہ جو پہلا والا یہ دو جملے بن رہے ہیں یہاں پہ، فاعل اپنے تسر فعل الناظرین. اپنے فاعل اور ہاں مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ. جملہ ہو فعلیہ ہو کے یہ تیسری صفت بنے گا، اور یہ ہاں شروع والا جی. جملہ اسمیہ ہو کے دوسری صفت بنے گا. کس کی؟ بقراتن کی. ٹھیک. تو بقرۃ. اب اس کا ترجمہ کریں. ایک پہلی صفت تھی نا کہ وہ صفراؤ، کہ وہ زرد رنگ کی ہو. اب دوسری بس صفت کیا ہے؟ وہ چمکدار ہو. ہاں وہ نہیں کر کے کریں اس کا رنگ. ہاں اس کا لونہا. رنگ چمکدار ہو، ہوں دیکھنے اور میں بھلی نظر آتی ہو. ہاں وہ خوش کرتی ہو یا کرتی ہے دیکھنے والوں کو. نظر کو ہاں یہ دیکھنے اس کی والوں آگے کو. دو مزید صفات آ رہی ہیں کہ وہ گائے کیسی ہو. ہوں جزاک اللہ خیر سسٹر خالدہ، ماشاء اللہ بہت بہترین کیا آپ نے، الحمدللہ. تو نیکسٹ سسٹر نجمہ آپ آ جائیں، رول نمبر 18. لیکن یہاں پہ ایگزیکٹلی یہاں پہ تو کوئی لفظ بھی چینج نہیں ہوا، تو اس لیے اس کو کوئی بھی میں چینج نہیں کروں گی، کیونکہ اسی طرح ماں ہیا ہے کہ دوبارہ وہی پوچھا جا رہا ہے. اتنا کچھ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، پھر بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ کیسی ہے. تو پھر اس کے بعد جی سسٹر نجمہ آپ سٹارٹ کریں. ان البقرہ. جی میم. ان البقرہ، ان حرف مشبہ بالفعل، اور ہوں البقرہ یہ جو ہے نکیرہ ہے، اور نہیں نکیرہ یہ کہاں سے ہے؟ ال لگا ہوا ہے نا. ہاں سوری میم، یہ جو ہے نا اسم ان ہے. اس مہینہ ہے کیونکہ اس وقت منصوب ہے. میں نے ضمیر متصل کیوں لکھا ہوا ہے؟ ٹھہرے کاپی پیسٹ کرو نا تو پھر یہ بس چکر ہو جاتے ہیں. اچھا یہ آگے ان کی وجہ سے تشابہ. میڈم، ان کی جی وجہ جی سے منسوب ہوا نا. جی جی بالکل، وہ ایکچولی نہیں، میں نے اسم ضمیر صاحب لکھا ہوا تھا، تو وہ انا ہو کہیں پہ آیا تھا نا، تو وہیں سے میں نے اس کا کاپی کیا تھا. تو ٹائپنگ سے بچتی ہوں نا، لیکن پھر مسٹیکس ہو جاتی ہیں. آگے تشابہ اس کے بارے میں. تشابہ یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب، شین با ہا اس کا مادہ ہوں ہے باب تفاعل سے، اور ہوں یہ فعل اور پلس فاعل ہوا ہوا میم. فائل ہے، ہوا فائل ہو گیا. جی ہوا ٹھیک. فاعل ہو گیا. علینا. علینا، یہ علینا جار مجرور ہوا متعلق اس کے، ویری اور گڈ. فعل فاعل پلس متعلق، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور یہ ہوا اسم خبر ان، جملہ فعلیہ خبر ان، ویری گڈ. اینڈ پہ کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. ویری گڈ. ٹرانسلیشن. جی میم. بے شک تمام گائے ملتی جلتی ہوئی ہم پر. باہم ملتی جلتی ظاہر ہوتی ہیں یا نظر آتی ہیں ہمیں. تو یعنی کہ تمام گائے، البقرہ یہ جو ہے نا تمام گاؤں کے لیے ایک جنس کے طور پر ذکر ہوا ہے، کسی خاص گائے کی بات نہیں ہو رہی. تو اس لیے جنس کے طور پہ جب بات آ رہی ہے تو یہ مؤنث کے طور پر نہیں آ رہا. تو یہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تشابہ اس لیے تفاعل سے ہے کہ باہم ملنا جلنا، ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی نظر آتی ہیں ہمیں، ہمیں ظاہر ہوتی ہیں، ہم پر ظاہر ہوتی ہیں، یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا اگلا حصہ کریں.
हर्फ अतफ, इन्ना ये भी हर्फ मुशब्बा बिल फेल, और ना इसमें जो है ना नहनु की जमीर जमा मुतकल्लिम इस्मु इन्ना हुआ। आगे इन आ रहा है, इन ये शर्तिया है। अच्छा, इसको ऐसे इन करते हैं, हाँ इन शर्तिया बिल्कुल इतने हिस्से को इंशा अल्लाह को छोड़े, आगे लाह मुतदून इसमें ना आया ना, तभी पहले जरा खबर ही ना ढूंढ लेते हैं। लम्हा तदूना, इसमें लाम जो है मैम ये ताकीद के लिए आया है, लाम मुजाहिला का है ये। और मोहतदून जो है ये इस्मुल फाइल है, और हा दाल या बाबे दोबारा इफ्तियाल गौर से करें, इस्मुल फाइल है या कुछ और है? ये मोहतदून मैम इस्मुल फाइल है। दोबारा मोह गौर करें। मोहतदी हाँ, ये इस्मुल मफूल है। अच्छा सही, इस्मुल मफऊल, हाँ ऊपर से जबर है, इस्मुल ठीक है, तो मफऊल ये है हा दाल जी। या मरफू हालत में है इस वक्त, क्योंकि खबर ही ना है। सही, ये खबर चलो, इन हुआ, और वो व इन्ना जो है ना वो इस्म इन्ना हुआ, तो ये जुमला फेलिया हुआ। वैसे ये इस्मुल फाइल भी बन सकता है, मुहतदीयून। मुहतदीयून मुहतदीयून ये इस्मुल फाइल ही होगा, क्योंकि मुहतदीयून होगा, या हट गया, और फिर जो दाल की नीचे जेर थी वो पेश में तब्दील होगी, तो मुहतदीयून होगा या मुहतदून। मैम इसके ऊपर मुहतदीयून जबर है ना, मेरे ख्याल से ऊपर ये जबर है। हाँ, इस्मुल फाइल ही है। जी, इस्मुल फाइल ही है, बिल्कुल ठीक। तो ये जुमला इसमिया हुआ मैडम, ये खबर ठीक इन्ना, है। और वो व इन्ना जो हम्म है वो इस जुमला इसमिया। और ये बीच में इंशाअल्लाह, ये आप अब इन बताएंगे हर्फ पहले शर्तिया हो बता गया, दें। शाह आप आ जाए। अच्छा, हाँ हाँ, ये शाह शीन या और हमजा बाब फतह से शाह या शाह। और आगे जो है अल्लाह का नाम है मैम, ये फाइल हुआ इसका, शाह वेरी का गुड। फेल, और ये हम्म फाइल जुमला फेलिया होके ये जवाब, हम्म इसका जवाब शर्त माजूफ हुआ। अच्छा, यहाँ पे ये चीज है कि इतने हिस्से को इंशाअल्लाह को आप जो है ना एक ऐसी शर्त का महजूफ जवाब के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन इसको जुमला फेलिया एतराजिया यानी कि दो दो ये कि यानी इसम इन्ना और खबर इन्ना के दरमियान में जब कोई चीज आ जाए ना, तो जी फिर क्या होता है कि वहां पर ऐसी सूरत में अम, बीच में अगर कोई जुमला है तो उसे मोतरजा भी कहते हैं, एतराजिया जुमला एतराजिया या मोतरजा। तो चूंकि बीच में आया है, लेकिन इसके अंदर एक शर्त का मफहूम है, तो इसको शर्तिया कहेंगे फिर। और दूसरा ये कि इस्मो इन्ना और खबर इन्ना फिर मिल के ये जुमला इसमिया भी बना, और इस जुमला इसमिया के अंदर एक जवाब शर्त भी मौजूद है। तो इस तरह से भी हम जोड़ सकते हैं कि हम एक माजूफ कुछ चीज को माने, उसको ना बीच में लेकर आए, तो इन्हीं दोनों का आपस में रब्त कायम कर दें कि ये जुमला फेलिया होके शर्तिया हो गया, और जुमला इसमिया होके जवाब शर्त हो गया। और बस ये है कि शर्त जो है वो इस जुमला इसमिया के दरमियान में आ रहा है, दोनों उसके जुज के दरमियान में आ रहा है। तो आप इसका ट्रांसलेशन करें। जी, ये आगे हम, और यकीनन हम अगर चाहा अल्लाह ने जरूर हिदायत पाने वाले होंगे। हम्म तो अब देखिए यहाँ पे, अब अगर था कि अगर अल्लाह ने चाहा, ये शर्त हो गई, तो फिर हम जरूर पालेंगे, तो जवाब भी आ गया। तो शर्त और जवाब शर्त एक किस्म का देखा जाए तो दोनों चीजें मौजूद हैं। ठीक है, तो बस मसला ये है कि ये जो शर्त है वो जवाब शर्त के दरमियान में आ रहा है, उसके दोनों जूज के दरमियान में आ रहा है। तो बेशक हम जरूर पालेंगे या हिदायत हासिल करने वाले हो जाएंगे, हिदायत पा लेंगे, किसके बारे में, किसका पता पालेंगे, उस गाय का, यानी उस गाय को हासिल कर लेंगे, उसका पता हासिल कर लेंगे अगर अल्लाह ने चाहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। आपने 2 स्लाइड्स कर लिए है ना सिस्टर नजमा? जी मैम, जी मैम, सॉरी। आपने 2 स्लाइड्स तो एटलीस्ट की है ना, मेरे ख्याल से की है ना? जी मैम, जी जी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, रोल नंबर 19। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम जी सिस्टर सायरा। अब इतने हिस्से को जो है ना, इसमें भी यह जो चीज़ है ना एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मैं पूरी उसको नहीं लेके चलूंगी। जिस तरह ला फॉर ये धुन था कि वो गाय की सिर्फ थी कि वो बूढ़ी ना हो, तो यहाँ पे जलूलन, ला जलूलन आया है कि वो ये भी जलूलन सिफा है बकरातुन की। तो यहाँ पे उसकी सिफत आ रही है जो सुधाई हुई ना हो, यानी वो ट्रेन ना हो, सीखी हुई ना हो।
اب اس ذلولن کی آگے جو ہے نا کچھ صفت آئیں گی کہ کیا مطلب سیکھی ہوئی، کیسی سیکھی ہوئی، کیا سیکھی ہوئی نہ ہو، کیسی ٹرین نہ ہو، تو وہ اب آپ لے کے چلیں. جی جی سائرہ. یہ کیا ہے، تثیر ہوں الارض. جی جی جی. ان تثیرو جو ہے وہ فعل مضارع ہے. ہوں اور اذا سا واو را ہے اس کا روٹ. جی اور جی یہ باب افعال سے ہے. ٹھیک. اور فاعل. جی فاعل ہے. فاعل جی یہ ہیا فاعل پہ یہ وہ ہیا والا سیغہ ہے نا. ہیا یہ ہیا ہیا کا ہیا ہیا کا یہ ہیا سیغہ فاعل. بھی بقرتن کی طرف جائے گا تو اس لیے ہیا کا جی سیغہ جی ہے. ہیا. الارض. الارض بنے گی مفعول ہے. ویری گڈ. واو. واو حرف عطفیہ ہے. اور لا جو ہے یہ لا زائدہ. ہاں بالکل نفی کا دے رہا ہے دوبارہ سے، تو زائدہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی چیز کی لا پیچھے جو نفی ہے. ذلولن کے اوپر ہی عطف ہو رہا ہے تو. جی آگے. جی تسقی جو ہے یہ فعل ماضی ہے. نہیں مضارع. مضارع مضارع ہے، شروع میں تا فعل نظر آ رہا مضارع ہے. سین قاف یا ہے اس کا روٹ ورڈ باب ضاد سے ہے. ہے. ہیا فاعل ہے. ویری گڈ. الحرسہ. کیا سا کے اوپر مفعول زبر ہے. بھی ہے. جی مفعول ہے. ٹھیک. اب اس کے اندر حرف عطف سے آگے پیچھے دونوں جملے ہیں، تو پہلا والا جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ یہ معطوف علیہ بنے گا. ہم، یہ دوسرا معطوف والا بنے جملہ. معطوف بنے گا. ہاں اب اس کا ٹرانسلیشن یہ پورا مرکب عطفی جو ہے نا یہ ذلولن کی صفت بن جائے گی. ذلولن جی کے وہ سکھائی ہوئی نہ ہو، سدھائی ہوئی نہ ہو. جیسے آپ نے پتا نا کہ عموماً ہر گائے ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لحاظ سے کچھ گائے جو ہوتی ہیں جو بڑی پروفیشنل کہوں گی سیکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے باقاعدہ. کچھ گائے نہیں جی ہوتی. اسی طرح جیسا بندر بھی ہوتے ہیں، بعض بندر جو ان کے جو وہ آتے ہیں بار تماشا دکھانے والے، تو وہ جو کہتے ہیں اس لحاظ سے وہ اسی طرح سے ایکٹ کرتے ہیں. کبھی کیا جی وہ تماشا دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا. لیکن ہر بندر تو اس طرح نہیں، جس کو سکھایا جاتا ہے نا پھر وہ اسی حساب سے ایکٹ بھی کرتا ہے. تو اس طرح گائے کا ہے. تو اس کے اندر کیا ہے کہ وہ کیا سیکھی ہوئی نہ ہو. کیا ٹرانسلیشن؟ ٹرانسلیشن زمین کو کھودنے والی بول سکتے ہیں. جو کھودنے والی ہاں نہ ہو. ہاں کہ وہ کھودنے والی جوتتی نہ نہ ہو. ہو جی زمین کو. آ، اور نہ ہو. اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو. ہاں سکا یہ اس کا ہوتا ہے نا پلانا پانی کے لحاظ سے. اور نہ ہی پانی دیتی ہو کھیتی کو، یعنی اس کو یہ اس لحاظ سے وہ ٹرین نہ ہو. جو گائے کا کام ہے، گائے کو اس لحاظ سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ کھدائی کرتی ہے اس کی فصل کی، اور وہ جی کھیتی کو پانی دیتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اگلا حصہ کریں. اس اچھا اگلا حصہ کرنے سے پہلے یہ جو نیا لفظ تھا اس کو میں ذرا ایکسپلین کر دوں. یفعلو کے وزن پہ یسویرو ڈالا تو اب حرف علت متحرک ہو، دیکھیں زیر ہے، اور اسے پچھلے حرف پر ساکن ہو، جزم ہے، تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا. واؤ کے نیچے جو زیر ہے نا وہ سا کو دے دے گا اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں بدل جائے گا. تو دیکھیں واؤ نے اپنی جو زیر ہے وہ پیچھے دے دی ہے. ٹھیک ہے، جو جی جزم تھی نا وہ زیر دے دی اپنی زیر. اب واؤ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تو اب واؤ کیا کرے گا، اپنے آپ کو تبدیل کر دے گا اس حرف میں جو اس زیر سے مطابقت رکھتی ہوگی. تو واؤ ہٹ جائے گا، جی زیر کی وجہ زیر کے موافق حرف میں لانے کے لیے یا آ جائے گی. تو بن گیا تسیرو. تو اس طرح سے یہ بنا تسیر. اوکے نیکسٹ حصہ کریں. نیکسٹ حصہ مسلمتن. مسلمتن موصوف ہوگی. صفت. یہ دوسری، ہاں یہ صفت بنے گی بقرتن جی کی. یہ اسم صفت بنے الموصوف گی. ہے خود باب تفعیل سے، اور یہ دوسری صفت بن جائے گی بقرتن کی. تو جی پہلی صفت کیا تھی؟ ذلولن، کہ وہ سدھائی ہوئی نہ ہو. جی دوسری صفت ہے کہ وہ کیا ہو، تو یہ مسلمتن ہے. اور آگے لا. لا کون سا والا؟ یہ لا نفی جنس ہے. ہاں گڈ. شیعتا. شیعتا یہ واو شین یا ہے اس کا، یہ اسم ہے شیعتا. یہ ہے یہ اسم ہے لا کے لیے، لا ٹھیک نفی ہے. جنس کے لیے. آگے فیہا.
फीहा ये जार मजरूर है, मुतालिक खबर होगी ना। हम्म, ठीक हो गया। जान मजूर ये खबर बना लें आप उसका, या खबर बना लें क्योंकि असली खबर मौजूद नहीं है ना, तो इसको आप खबर लाना फिर जेंस कह लें। तो अब ये वाला हिस्सा जो है ना, ये दूसरी तीसरी सिफत बन जाएगी बकरातुन की। तो आप इसका ट्रांसलेशन करें। जी, ये सालिम हो, हम्म। और जिसमें कोई दाग ना हो। हाँ, उस गाय की सिफत है कि वो सही सालिम हो और कोई दाग ना हो उसमें, फीहा उसमें। उसमें गुड। सिस्टर मोमिना ने अगर ज्वाइन किया है तो वो नेक्स्ट स्टार्ट कर सकती हैं, और अगर नहीं तो ये सिस्टर सारा ही कंटिन्यू करें। चले सायरा, स्टार्ट करें जी इंशाल्लाह। मैम। जी मैम। कौलू, कौलू जो है ये फेल है, फेल माजी जमा मुजक्कर इसको मैं तेजी से ले गायब। चलती हूँ आगे। अल आना ये क्या है? जी, अल आना ये मफूल होगा, मफूल फी। ये जो है ना, हाँ मफूल फी ही बनेगा। ये इस्म ज़र्फ है, ये जगह के लिए इस्तेमाल होता है अमूमन, तो या ज़माने के लिए। तो ये मफूल फी ही मुकद्दम लिखा है इसलिए कि इसका मतलब ये बाद में आने वाले फेल के लिए है, पिछले वाले फेल के लिए नहीं। तो जिता जी, क्या है? जीता फेल हम्म। माजी है, हम्म। जीम या हमजा है इसका रूट, बाबे ज़ौद से है। हम्म। ये अंता फाइल है नहीं नहीं, हिया। ना, अंता नहीं। जीता ले, सॉरी, सॉरी, जीता अंता ही है। अंता अंता है ही ना। है। जी 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 ठीक है। बिल्कुल। जी, ठीक हो और गया। बिल अब ये ये जार मजरूर है, ये मुतालिक होगा, हाँ, मुतालिक ये है। जाकर जो है मुतालिक हो जाएगा। जी। मुतालिक फिर जिता के होगा। जी। ठीक, बिलहक हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन भी आप स्टार्ट कर दें। उन्होंने कहा, अब अ, आपने हक के साथ यानी पता लेकर आए, लेकिन ये पता जो है हम्म। ये अंडरस्टूड है ना। हाँ, हक कि के उन्होंने साथ कहा कि लेकर अब आए। तुम लाए हो हक बात। हाँ अब तुम ठीक लाए हो, ठीक। तुम लाए हो मतलब ये अंता का जो फाइल है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो कह रहे हैं कि अब ए मूसा अलैहिस्सलाम, अब आप हक बात लाए हैं। ठीक। जी जी। तो ये अब जी ठीक बात कही है। यहाँ पे मैं जा आ या जी ऊ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, फिर अगला हिस्सा थोड़ा सा रह जी। गया, आप कंप्लीट कीजिएगा। ये इसकी माजी की गर्दान के जो छठा सीगा है ना, यहाँ से मैं इसको करूंगी। पहले भी कुलना शिना ये दो एक्सप्लेन किए थे, पिछले इसी सूरह बकरा में आए थे। अब आया है जिता। तो फअलना इसका वैसे बनता है छठा सीगा, तो जा जा य ना बना, जा य ना। तो अब क्या होगा कि हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो और उससे पिछले हर्फ पर जबर हो, तो फिर ऐसी सूरत में वो अलिफ में बदल जाता है। तो ये बन गया। अब इसको ये दो लफ्ज हैं जो कि जज्म वाले हैं। दो साकिन हरफ इकट्ठे आ जाएं तो हरफ इल्लत गिर जाता है, यानी अलिफ को गिरा दिया जाएगा। दो साकिन हरफ आने की वजह से। तो अब इसमें क्या होगा कि हमने अलिफ को जब गिरा दिया तो सिर्फ हमजा है अब जो साकिन के साथ, हमजा जिस्म के साथ है, अलिफ को गिरा दिया। तो अब ज ना बना। अब इसमें क्या है कि मुजर्रद अबवाब में फेल माजी के छठे सीगे से फा कलिमा की हरकत पेश होगी अगर वो बाब नून से हुआ। जबकि बाकी बाब नून के साथ साथ आप बाब काफ भी लिख सकते हैं, करुमा, लेकिन चूंकि वो इस्तेमाल बहुत कम है ना, इसलिए लिखा नहीं मैंने। इन दो बाब के अलावा बाकी जो भी बाब होंगे उसमें जेर की हरकत होगी। तो अब ये बाब नून भी नहीं है, ये बाब काफ भी नहीं है, तो इस वजह से इसको हम जना की जगह जिना पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ठीक। फिर ये जो है ना, ये जेर आती है फिर। शिना भी बिल्कुल इसी तरह बना था। और बाकी के सारे यहाँ से हमारा ये वाला सीगा है जिता, मुजक्कर हाजिर का सीगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको जा आ के बारे में थोड़ा सा और, पहले भी एक्सप्लेन एक दो दफा किया है, तो कि इसका मानी आना और लाना दोनों में किया जा सकता है। आना में किया जाएगा कि नॉर्मल अगर हो कि जा आकुम रसूल, रसूल आया तुम्हारे पास, तो यहाँ पे हम आया करेंगे। लाया में कब करेंगे? जब अगर हो कि जा आकुम रसूल बिल हक, कि अब अगर आपको जा आ या जी कोई भी इस तरह का आ जाए, ज़हाबा का फेल भी इसी में आता है, आता या याती भी इसी में आता है, तीन फेल है ये। कि अगर आपको आगे बा हरफ जर नजर आ जाए
تو پھر اب آنا میں نہیں لانا میں ٹرانسلیشن ہوگا کہ رسول آیا نہیں بلکہ رسول لایا تمہارے پاس. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی اس وجہ سے وہ یہاں پہ بات ہوئی تھی کہ اب تم لائے ہو, حق بات, آئے ہو نہیں لائے ہو, تو یہاں پہ اس وجہ سے اس طرح سے با کی وجہ سے فرق پڑتا ہے. تو جی سائرہ آپ اس کو کنٹینیو کر کے کمپلیٹ کریں. جی فذبحوها فا حرف ہے, یہ حرف عاطفہ بول سکتے ہیں اس کو. جی 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 حرف عاطفہ ہے. اور ذبحوها یہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے, یہ جمع مذکر ہے, یہ غائب ہے. اور ٹھیک, ذال با ہا اس کا روٹ ورڈ ہے, اور فا ہم با فائل. سے ہے. ٹھیک, ہم فائل ہو گیا. جی آگے مفعول ہے ہا, ہا جو ہے یہ ضمیر مفعول ہے, مفعول ہے. واو, بقرہ کی طرف لوٹتی ہے وہ ہا. اور واو جو ہے حرف عطفیہ, اس واو کو نا واو حالیہ بنایا گیا ہے. حالیہ. جی جی صحیح, ہاں حالیہ واو حالیہ ہے. اور ماں جو ہے یہ اسم موصول, نہیں, حرف نفی ہے یہاں پہ یہ. ہاں سوری حرف نفی ہے, ماں نفی ہے, یہ ماں نفی ہے. قادو جو ہے یہ کاف واو دال ہے, یہ فا کلمہ فا باب فا ہے. یہ اور بھی کہ یہ باب فعل ناقص کہلاتا ماضی ہے ہے. کانا یکونو کی طرح, کیونکہ اس کا بھی اسم اور خبر ہوتا ہے. جی تو یہ فا فعل باب ماضی ہے اور جمع غائب مذکر ہے. وہ یہ اس نا کا مطلب فائل ہے. ہم فاعل ہے, گڈ, ہم یا فاعل ہے. فعلون. یہ فعلون یہ مضارع ہے, فعل مضارع ہے. فا عین لام ہے اس کا روٹ ورڈ, یہ فا باب سے ہے. ٹھیک, اور یہ تو یہ فاعل. فائل ہم ہے, سوری یہ اب اس فعل جملے کو ہم آپ ہے. کیا بنائیں گی قادو کے لیے؟ قاد کے لیے اسم, سوری خبر, خبر خبر قادو. بنے گا, خبر بنے گا. اب یہ پورا کا پورا حال ہوا. ذل حال کیا ہوگا؟ ہم فائل. یہ جو ہم فائل ہے نا ذبحو میں ہم, یہ جی ذل جی حال بنے گا. تو اب ذل حال حال پھر مل کے تو پھر یہ اب جا کے پورا جو ہے نا ایک جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہوا. ٹھیک ہے, یعنی ہم جی ابھی کمپلیٹ نہیں تھا کیونکہ اس کا حال بھی لانا تھا, تب یہ فائل کمپلیٹ ہوا. تو پھر ہم فائل اپنے ذوالحال اور حال مطلب ہم فائل ذوالحال اپنے حال سے مل کر فائل ہوا, اور پھر ہا مفعول. تو آپ ٹرانسلیشن کریں. جی ہاں. یہ قالو سے کرنا نا, یہ ہو گیا نا وہ, یہ فذبحوها فا پس ذبحوها ذبح کر دیے ان لوگوں نے اس کو, اس کو مطلب گائے کو. گائے کو. وا اور ماں جو ہے نہیں, کادو لگتا ہے کہ وہ ایسا یفعلون کریں گے. کرے گا, وہ کرتے ہیں. حالانکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے. حالانکہ اس لیے کیا کیونکہ واو حالیہ کے طور پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ایسا جی لگتا نہیں تھا کہ وہ حالانکہ ایسا کریں گے. جی جی تو جی گڈ ہو گیا. جزاک اللہ خیر سسٹر سائرہ. اب اس کا تھوڑا سا ریکیپ دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 67 میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کو تفتیش قاتل کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. قوم کا اللہ کے اس حکم کی تعمیل پر غیر ضروری سوالات. آیت نمبر 68 میں گائے کی تحقیق و تعین پر بنی اسرائیل کا پہلا سوال اور اس کا الہامی جواب. اب میں اس سوال کے اوپر نہیں جاؤں گی کہ سوال کیا تھا, تو بہرحال وہ کیونکہ ڈیٹیل آپ آلریڈی کر چکی ہیں. پھر دوسرا سوال اور اس کا جواب اس آیت میں ہوا. آیت نمبر 71 میں ایک اور سوال, تیسرا سوال کیا گیا, اور 72 میں اس کا جواب دیا گیا. تو سوال حالانکہ اتنے وہ مطلب ضروری نہیں تھے. جو گائے جب ایک گائے کا حکم تھا تو گائے کو بس کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر دینا چاہیے تھا, لیکن جتنے وہ سوال کرتے گئے خود کو مشکل میں ڈالتے گئے. تو یہ اس میں ہم نے آج سیکھا. تو الحمدللہ ہماری آج اتنی آیات کمپلیٹ ہوئی. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا سسٹر. آمین.